In chapter first, we learn about sets. There are so many points. Yesterday we have practices all the points of sets. In the chapter a real number, what we learn? This chapter is useful in also standard 10. In also standard 10, all the data, all the problems are in the standard 10. Therefore, we carefully understand the concepts in the real number. Which concepts we learn in real number? In real number, we learn about properties of rational number. After that, properties of irrational number. Then surds. In previous syllabus, there are two chapters. Real number and surds are different chapters. In this syllabus, real number and surds are in chapter, and chapter name is real number. We learn about surds, comparison of quadratic surds, operation on quadratic surd, rationalization of quadratic surd. All these points we learn in the chapter. Then we start a real number. What is meant by real number? In set, we learn about the set of natural numbers. Set of natural number. We all of you know what is meant by natural number and what is the set of natural number. The counting number 1, 2, 3, 4 is called natural number. The set of natural number is 1, 2, 3, 4, 5 as this like infinity. We don't know the highest natural number. We don't. The lowest natural number is 1. Means natural number start from 1 and it is continue to infinity. Then set of natural number means the counting numbers is also called as natural number or counting number or natural number is a same. Counting numbers means the numbers we use for counting. जे numbers आपण counting साठी वापरतो, जे numbers आपण मोजण्यासाठी वापरतो, that's called set of natural number. 1, 2, 3, 4, 5. This is the set of natural number. Then next set is whole number. Set of whole number. एक सूचना मला तुमच्या मार्फत द्यायची राहिली सगळ्यांना. जर कोणाला स्पष्ट दिसत नसेल, शिकवलेलं जर एखाद्याला स्पष्ट दिसत नसेल, तर तुमच्या मोबाईलच्या या स्क्रीनवरती टच केल्यानंतर तुम्हाला या कोपऱ्यामध्ये 3 टिंब दिसतात. 3 टिंब दिसल्यानंतर त्या टिंबांवरती क्लिक करायचं. क्लिक केल्यानंतर इथं क्वालिटी येतं पहा, क्वालिटी, आणि क्वालिटी तिथं 360 किंवा 480 निवडायची. तुम्हाला सगळ्यांना स्पष्ट दिसेल. दिसत असेल तर काही करण्याची गरज नाही. जर दिसण्यास काही अडचण असेल तर मात्र त्या 3 टिंबांवरती क्लिक करायचं, क्वालिटी 360 किंवा 480 निवडायची आणि त्यानंतर तुम्ही सहजरित्या स्पष्ट पाहू शकता. ओके, काय अडचण नाही. सेट ऑफ होल नंबर्स. व्हॉट इज मीन बाय होल नंबर? Whole numbers, the set of natural number along with 0 is called set of whole number. Means 0 is added into the natural number, then this set is called whole number. Means natural number is along with 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, infinity. This is the set of whole number. Natural number means 1, 2, 3, 4, 5, infinity. Whole number means natural number is added with 0 is called whole number. After that we learn about integers. We learn about integers. In standard 6 we already learn about what is meant by integers. When we draw the number line, 0 is at the middle place. Right hand side of the 0 is the positive number 1, 2, 3. Left hand side of the 0 is -1, -2, -3 as this line. Means these all the numbers, positive numbers, negative numbers and 0. The set of positive numbers, negative numbers and 0 is called the set of integers.
याला सेट ऑफ इंटिजर्स असं म्हणतो आपण. सेट ऑफ इंटिजर्स means set of positive number, negative number and zero is called set of integers. How to write this set? -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. This is the set of integers. All the natural numbers are included in the whole number. All the whole numbers are included in the integers. After that, natural number, whole number, integers. After that, we learn about the set of rational number. Set of rational number means it is denoted by Q. Natural number denoted by L. Whole number denoted by W. Integers denoted by I. And set of rational number is denoted by Q. Set of what is meant by set of rational number? In previous year we learn about rational number and irrational number. फक्त मराठीमध्ये सांगायचं म्हटलं तर परिमेय संख्या, पण परिमेय संख्या या शब्दावरून विद्यार्थ्यांना काही कळत नाही. अपरिमेय संख्या या शब्दावरून विद्यार्थ्यांना कळत नाही. देन व्हॉट इज मीन बाय रॅशनल नंबर अँड इरॅशनल नंबर? आज ती तुमची सगळी संकल्पना क्लिअर होईल. आता जर तुम्हाला विचारलं तर मुलांना रॅशनल नंबर सांगा, इरॅशनल नंबर सांगा, तुम्हाला फरक स्पष्ट करता येत नाही. आफ्टर 5 minutes all of you clear that what is meant by rational number and irrational number. Rational number means is the set of P and Q. Set Q is the set of P upon Q such that P and Q belongs to integers. P and Q is belongs to integers and Q is not equal to 0. Means set of numbers which in the form of P upon Q. All the numbers which is in the form of P upon Q. P upon Q means in the rational form. Or P upon Q means P and Q are integers. P and Q integers घ्यायचे, कोणते पण integers घ्यायचे. 3 upon 2, 5 upon 2, 7 upon -3, -5 upon 4 means all the numbers in the form of P upon Q means in numerator and denominator. All the numbers are in the form of numerator and denominator. These all the numbers are called rational number. त्या सगळ्या नंबरला रॅशनल नंबर म्हणतात, जे P upon Q या फॉर्म मध्ये लिहिलेले असतात. कोणते कोणते रॅशनल नंबर आहेत तुम्हाला जेवढे दिसतात ते सगळे रॅशनल नंबर, म्हणजे कसे जे या रूपामध्ये लिहिलेले, जे या रूपामध्ये लिहिलेले. P upon Q मध्ये लिहिलेला असला म्हणजे अंश आणि छेद रूपात लिहिलेला असला, न्यूमरेटर आणि डिनॉमिनेटर रूपात लिहिलेला असला, these numbers are called rational numbers. Okay, then all the integers are rational number. मी असं म्हणतो all the integers are rational number. How? कसं पहा? Because this 1 is we write 1 upon 2. This 2 is we write 2 upon 1. 3 is write 3 upon 1. याच्या छेदस्थानी काही नाही, म्हणजे आपण प्रत्येकाचे छेदस्थान एक लिहू शकतो. It means all these numbers are in the form of P upon Q, and where number is in the form of P upon Q, then it is a rational number. त्याला आपण rational number म्हणतो. But only condition is there, Q is not equal to 0. Denominator is not equal to 0 पाहिजे, 0 नको denominator. Then all the numbers in the form of P upon Q is the set of rational number. हे सगळे सेट rational number जे असतात. Okay, then irrational number. What is meant by irrational number? त्याला rational number तर कळला सगळ्यांना. rational number सगळ्यांना कळला. तर irrational number अपरिमेय संख्या. बरेच विद्यार्थी 10वीत जातात तरी irrational number कळत नाही. अपरिमेय संख्या म्हणजे नेमकं कळत नाही. Then we find out or we learn about irrational number. We know that P upon Q is the rational number. Decimal form of P upon Q part. Decimal form of P upon Q is equal to. If we find out the decimal form of P upon Q, there is two types of decimal form. काय एखाद्या संख्येचं तुम्ही अंश आणि छेदाचं रूपांतर तुम्हाला डेसिमल फॉर्म म्हणजे दशांश चिन्हामध्ये करायचं असेल तर there are two types. Which types? There are two types of decimal form. Okay, first type is terminating. Okay, decimal form. एक मिनिट.
There are two types of decimal form. First type is terminating. What is mean by terminating? हा शब्द तुम्ही ऐकला असेल मागील वर्षी. Terminating म्हणजे काय? पाहू सगळ्यांना स्पष्ट होईल अशा पद्धतीने मी तुम्हाला सांगतो. Okay, terminating and non-terminating. Okay, decimal form. Decimal form. There are two types of decimal form. First is terminating. Terminating, and second is non-terminating. Non-terminating. There are two types of non-terminating. Non-terminating recurring and non-terminating non-recurring. आता हे तुम्हाला नवीन शब्द असतील, काही काळजी करू नका, तुम्हाला सांगतो मी. Terminating. If we divide 10 divided by 2, 10 ला 2 ने डिवाइड केलं तुम्ही, 10 divided by 2 काय आलं बा? 2 5 जा 10 means भाग पूर्ण केला. 10 divided by 2, 2 5 जा 10, remainder is 0. Remainder is 0 or quotient is 5. भाग पूर्ण केला. This is called terminating. भाग पूर्ण केला, बाकी शून्य आल्याला टर्मिनेटिंग म्हणायचं. 11 divided by 2 करा. 2 5 जा 10. Okay. Remainder is 1. Then here we take the point. Here is 10. 2 5 जा 10. Okay. Remainder is 0. Remainder 0 आली. 5.5 हे आन्सर आलं. This is called terminating. त्याचे बाकी शून्य येते, भाग पूर्ण जातो, त्याला म्हणायचं टर्मिनेटिंग टाइप. काय म्हणायचं? टर्मिनेटिंग टाइप. मला वाटतं सगळ्यांना समजलं. व्हॉट इज मीन बाय नॉन टर्मिनेटिंग? नॉन टर्मिनेटिंग कशाला म्हणायचं पहा. नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग समजलं, नॉन टर्मिनेटिंग कशाला म्हणायचं? 10 divided by 3. Okay, 10 divided by 3. 3 3 जा 9. 10 minus 9 1. We take the point, here is 0. 3 3 जा 9. 10 minus 9 1. Then परत 0. 3 3 जा 9. Okay, 1 0. 3 3 जा 9. अशा पद्धतीने ते कुठंच थांबत नाही. 3.3333 इन्फिनिटी म्हणजे किती वेळ गेलं तर हे चित्र हे मागील वर्षी शिकलो. And this we write as this type. 10/3 is equal to 3.3 आणि वरती डॉट देतो. तुम्हाला सगळ्यांना माहिती वरती आपण काय करतो? डॉट देतो. हा झाला एक प्रकार की 3 3 3 3 येत राहतो. That's called recurring. हे रिपीट होतंय, याला रिपीटिंग म्हणतात. याला म्हणतात नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, याला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग असं म्हणतो आपण. अतिशय सोपं आहे. रिपीट होत चालली एखादी संख्या तर त्याला रिपीटिंग म्हणतात किंवा रिकरिंग म्हणतात. नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स देयर आर टू टाइप्स ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, recurring. And another type is non-terminating non-recurring. Non-terminating non-recurring. Okay, non-terminating आणि non-recurring. टर्मिनेटिंग तुम्हाला सांगितलं बाकी शून्य येते, भाग पूर्ण जातो, याला म्हणायचं टर्मिनेटिंग. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग कशाला म्हणायचं? नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आता जे सांगितलं तुम्हाला उदाहरण 10/3 हे केलं 3 3 3 3 रिपीट होत चालला. दॅट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. रिकरिंग मीन्स रिपीटिंग, तेच रिपीट होत चालतो. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग म्हणजे अशी संख्या असते की ते रिपीट होत नाही. मीन्स फेल विथ डिवाइड अशा पद्धतीने आपण भाग देतो का तिथे येत चालतं 1.2 3 5 7 1 2 3 2 1 2 हे कुठं संपतच नाही. हे असंच वेगवेगळ्या प्रत्येक वेळेस वेगळ्या संख्या येत चालतात. याला म्हणायचं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग त्याला म्हणतो आपण जे कुठंच रिपीट होत नाही. भाग 22/7 ला भाग देऊन 22/7 हा भाग देत चला. पहा काय येते 7 × 21. ओके, त्याच्यानंतर भाग देत जर गेले तुम्ही भाग देऊन काही संख्या भाग देऊन पहा 22/7 हे रिपीट होत नाही. कुठपर्यंत पण असं चालतं. दिस इज कॉल्ड and the value of pi, सॉरी त्याच्या अगोदर सांगतो, the numbers non terminating आणि non recurring हे जे नंबर्स असतात नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग याला इरॅशनल. आता इरॅशनल नंबर म्हणजे
नॉन टर्मिनेटिंग आणि नॉन रिकरिंग. त्याचे डेसिमल फॉर्म हे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग असतात. त्याला आपण इरॅशनल नंबर म्हणतो. कोणते आहेत इरॅशनल नंबर? इरॅशनल नंबर आहेत 5 इरॅशनल नंबर. इरॅशनल नंबर्स √3, √2, √5, √11, √7. These all they are irrational number. म्हणजे जेवढे प्राइम नंबर आहेत त्याचं जर रूट घेतलं तर त्यांचं रूट हे इरॅशनल नंबर असतं. आणि याच्यात आणखी एक गोष्ट पाय ही संख्या सुद्धा इरॅशनल नंबर असते. लक्षात राहिलं, सगळे प्राइम नंबर सगळ्या मूळ संख्येचे रूट हे इरॅशनल नंबर असतात. इरॅशनल नंबर का? तर त्यांचा डेसिमल फॉर्म हा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग येतो. जे रिकरिंग येतात नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग हे रॅशनल नंबरच असतात, ते इरॅशनल नसतात. रिकरिंग होतं, रिपीटिंग होतं. फक्त जे नॉन टर्मिनेटिंग आणि नॉन रिकरिंग असतात तेच फक्त इरॅशनल नंबर असतात. अँड ऑल दीज नंबर्स, हे सगळे नंबर ज्याच्यामध्ये असतात, हे सगळे नंबर ज्याच्यामध्ये असतात दॅट इज कॉल्ड रियल नंबर्स. हे सगळे नंबर ज्याच्यामध्ये असतात दॅट्स कॉल्ड रियल नंबर. हे सगळे रियल नंबर आहेत. हे सगळे रियल नंबर आहेत. Natural number is real number, whole number is real number, integers is real number, rational number is real number, irrational number is real number. The set of all the numbers is in the real number. Means natural number is the subset of real number, whole number is the subset of real number, integers is the subset of real number, rational number is the set of real number. Then we write the subset relation of that. Subset relation याचं जर आपल्याला लिहायचं सांगितलं तर आपण सबसेट रिलेशन कसं लिहिणार पहा. सगळे नॅचरल नंबर होल नंबर मध्ये मीन नॅचरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर, होल नंबर इज द सबसेट ऑफ इंटिजर्स, इंटिजर इज द सबसेट ऑफ रॅशनल नंबर and rational number is the subset of real number. This is the relation between natural number, whole number, integers, rational number and real. नॅचरल नंबर इज द सबसेट ऑफ होल नंबर. सगळे नॅचरल नंबर होल नंबर मध्ये असतात, सगळे होल नंबर इंटिजर्स मध्ये, सगळे इंटिजर रॅशनल नंबर आहेत आणि सगळे रॅशनल नंबर इरॅशनल नंबर हे रियल नंबर आहेत. अशा पद्धतीने त्याचं आपण रिलेशन पाहू शकतो. की मला वाटतं सगळ्यांना नंबर सिस्टम समजली असेल, असं कुणी नसेल की त्यांना नंबर सिस्टम समजले नाही. निश्चितपणे सगळ्याला नंबर सिस्टम समजली असेल. ही गोष्ट फक्त लक्षात ठेवा. टर्मिनेटिंग टाइप आणि नॉन टर्मिनेटिंग टाइप. नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग जे रिपीट होत चालतात का, कधी कधी संख्याचा गट रिपीट होतो का. 5.27 देन वी टेक द लाइन, दिस इज कॉल्ड बार. 5.237 अशी एखादी संख्या रिपीट होत असेल तर ते 237 237 237 then we write 5.237 and take the bar. अशा पद्धतीने बार काढतो. दिस इज अ रॅशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग जे रिपीट होतात, अक्षरांचा गट अंकांचा गट रिपीट होतो 237 237. दिस इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग. आणि जे रिपीट होत नाही, वेगवेगळे अंक प्रत्येक वेळेस वेगवेगळे येत चालतात, दॅट इज कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. ओके. आफ्टर दॅट we learn about the order relation on rational number. यानंतर आपण ऑर्डर रिलेशन पाहणार आहोत. ऑर्डर रिलेशन इन रॅशनल नंबर. ऑर्डर रिलेशन इन रॅशनल नंबर. ओके. P upon Q is one rational number and R upon S is another rational number. Here Q is not equal to 0 and S is not equal to 0. P upon Q is one rational number, R upon S is another rational number. What is the order relation in between the rational number? Order relation आपल्याला त्याच्यापासून काय? Order relation means first relation काय पहा. if P into S पहा, क्रॉस मल्टिप्लिकेशन करायचे. P into S is equal to R into Q किंवा Q into R. तसं याला काय फरक पडत नाही. P into S is equal to Q into R. then जर असं असेल पहा, P into S
याचा न्यूमरेटर याचा डिनोमिनेटर याचा गुणाकार केला हा जर इज इक्वल टू आला p into s इज इक्वल टू q into r देन असं जर असेल तर देन p upon q इज इक्वल टू r upon s त्याचं ऑर्डर रिलेशन काय असतं पहा जर तिरकस गुणाकार क्रॉस मल्टिप्लिकेशन इज इक्वल टू आला then these two rational number are is equal to is same जर हे रिलेशन इक्वल टू असेल तर हे रॅशनल नंबर इक्वल असतात त्याचे एक्झाम्पल आपण घेऊ शकतो का एक्झाम्पल घेऊया 5 upon 7 and second number is 7 5 upon 7 and second number is 7 upon 5 ओके ना 7 upon 5 नाही चालणार पहा 5 upon 7 घेऊ आपण पहा 5 upon 7 आणि 5 upon 7 किंवा दुसरा नंबर घ्या जेणेकरून त्यांचा गुणाकार सारखा आला पाहिजे लक्षात ठेवायचं फक्त की गुणाकार सारखा आला पाहिजे 5 चा गुणाकार 50 येण्यासाठी तर किती लिहू 50 5 आणि 7 ने भाग जाणारी एक संख्या कोणती सोपी संख्या घेऊ आपण तुम्हाला समजण्यासाठी 5 upon 2 घेतली सेकंड नंबर इथं मी घेतो 2 upon 5 तिरकस गुणाकार करा 5 upon 2 5 upon 2 5 into 2 10 2 into 5 10 means cross multiplication equal आले cross multiplication equal आला therefore 5 upon 2 is equal to 5 upon 2 5 upon 2 is equal to 5 upon 2 दुसरे उदाहरण घेऊ शकतो की ज्याचा तिरकस गुणाकार केल्यानंतर सारखा येईल असं एखादं एक्झाम्पल तुम्ही घेऊ शकता की तिरकस गुणाकार केला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन केलं ते सारखं येतं then p into s is equal to q into r then p upon q is equal to r upon s okay then second relation पाहत आहे if p into s is greater than q into r then p into s is greater than q into r then जर यांचा क्रॉस मल्टिप्लिकेशन ग्रेटर असेल then p upon q is greater than r upon s अशा पद्धतीने पहा p upon s p into s is greater than q into r then p upon q is greater than r upon s याचा एक्झाम्पल घेऊ आपण पहा एक्झाम्पल 7 upon 2 and 3 upon 5 आपल्याला विचारलं यापैकी कोणती संख्या मोठी which rational number is bigger how to find out which rational number is bigger that time we do the cross multiplication 7 into 5 and 3 into 2 7 into 5 7 5s are 35 3 2s are 6 means 35 is greater than 6 35 is greater than 6 therefore 7 upon 2 is greater than 3 upon 5 therefore 7 upon 2 is greater than 3 upon 5 अशा पद्धतीने हे ऑर्डर रिलेशन सांगू शकता एक नेक्स्ट एक्झाम्पल आणखी याचंच तुम्हाला घेऊन सांगतो पहा 9 upon 3 is equal to 11 upon 4 is equal to 9 11 upon 4 and which rational number is bigger आपल्याला विचारलं याचा कोणता रॅशनल नंबर बिगर आहे which rational number is smaller कोणता रॅशनल नंबर स्मॉलर आहे याचं जे ऑर्डर रिलेशन आहे we do the cross multiplication 9 4 जा 36 11 3 जा 33 means 36 is greater than 33 therefore 9 upon 3 is greater than 11 upon 4 next order relation is if p into s is less than q into r then जर असा असेल p into s is less than q into r then p upon q is less than r upon s हे ऑर्डर रिलेशन असतं का याचं पण एखादा एक्झाम्पल मी तुम्हाला सांगू शकतो का एक्झाम्पल घेऊया आपण एक्झाम्पल 3 upon 2 and 11 upon 4 तो कोणती संख्या मोठी आपल्याला विचारलं ऑर्डर रिलेशन विचारलं 3 into 4 and 11 into 2 okay 3 into 4 12 11 into 2 22 means 3 into 4 is less than 11 into 2
Therefore, 11 upon 4 is greater than 3 upon 2. Means P into S. P into S is less असेल Q into R पेक्षा, then P upon Q is less than R upon S. मला वाटतं चांगल्या पद्धतीने समजलंय तुम्हाला. या तिरकस गुणाकार हा जर सारखा आला क्रॉस मल्टिप्लिकेशन, then these two rational numbers are same. Then P into S हा P into S is greater आला, then P upon Q is greater. P into S हे जर लेस आलं, then P upon Q is less. झालं, एवढंच ऑर्डर रिलेशन आहे. तुम्हाला चांगल्या पद्धतीने मला वाटतं हे ऑर्डर रिलेशन समजलं असेल. देन आफ्टर दॅट द प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर. याच्यानंतर आपल्याला शिकायचं प्रॉपर्टीज ऑफ रॅशनल नंबर. Properties of rational number. There are four properties of rational number. ABC are rational number. तुमच्या पुस्तकातील प्रत्येक वळणावळ घेण्याचा माझा प्रयत्न असतो. सगळ्यात प्रॉपर्टी मी तुम्हाला शिकवणार आहे. प्रॉपर्टी then addition and multiplication. Okay, multiplication. First property is commutative property. Okay, commutative property. Second is associative property. Third is identity. Okay, identity. And last one is inverse. Okay, inverse. Then what is mean by commutative property? Commutative property काय सांगतो? Addition च्या related. The commutative property related with addition. A plus B is equal to B plus A. Means we add 3 plus 2 and 2 plus 3 is the same. A plus B is equal to B plus A. Means 3 plus 2 is equal to 2 plus 3. 3 plus 2 करा किंवा 2 plus 3 करा, काही फरक पडत नाही. Means in addition A plus B is equal to B plus A. समजलं? अगोदरची संख्या नंतरची संख्या ऑर्डर जरी चेंज झाली तरी आन्सर मध्ये काही फरक पडत नाही. A plus B is equal to B plus A is called commutative property. In relation with multiplication, multiplication च्या रिलेटेड कशी आहे commutative property? A into B is equal to B into A. Means when we do A into B, answer is equal to the B into A. Means 2 into 3 is equal to 3 into 2. 2 into 3, 2 3 the 6. 3 into 2, 3 2 the 6. Okay, answer is same. Means this is the commutative property. Then next property is associative property. Next property is associative property. A plus B is equal to B plus A. Next property is associative property. Associative property काय पाहू आपण? ABC are rational number. ABC are rational number. Rational numbers. Okay. A plus B. The associative property is related to the three rational number. Three rational च्या संबंधित आहे. A plus B plus C is equal to A plus B plus C. तीन नंबरची बेरीज करायची. 3 plus 2 plus 5. ओके, 3 plus 2 plus 5. अगोदरच्या दोन संख्येची बेरीज करा, त्याच्यामध्ये तिसरी संख्या मिळवा. We add the first two number and then next add the third number. If we add the first two number, 3 plus 2 5, 5 plus 5 10. Okay, if we want, first of all we add the last two numbers. Okay, last two number and okay, 3 plus 2 5, 5 plus okay, last two number 5 plus 2 7, 7 plus 3 10. Means we add first two number and then add third number. Answer is equal to the if we add last two number and add first number. अगोदर दोन संख्यांची बेरीज केली, तिसरी संख्या मिळाली किंवा पहिल्या संख्येमध्ये नंतरच्या दोन संख्येची बेरीज करून मिळवली तरी उत्तरामध्ये काही फरक पडत नाही. That is called associative property related with addition. अशीच मल्टिप्लिकेशनच्या बाबतीमध्ये पहा, if A into B into C, A into B into C तीन संख्यांचा गुणाकार आहे. If we want the multiply the second two number, नंतरच्या दोन संख्यांचा गुणाकार केला and it multiply with first number is also equal to the, हे कुणाला इक्वल असेल, पहिल्या दोन संख्यांचा गुणाकार केला
and is multiply with the third number. We multiply first two number and multiply to the third number. करून पहा 2 into 3 into 5 is equal to 2 into 3 into 5. We multiply second two and here first two. गुणाकार करून पहा 3 5 जा 15, 15 2 जा 30 is equal to 2 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30. अशा पद्धतीने आन्सर इक्वल येतो. It is called associative property. This is called associative property. Okay. Then identity. Identity means the number is the same. कोणती संख्या मिळवल्यानंतर ऍडिशन मध्ये कोणती संख्या मिळवल्यानंतर तीच संख्या येईल का? If a is add with 0 is equal to a, means 0 is the identity element, identity number. 0 is the identity number of the addition. 0 जर ऍड केला तर तीच संख्या राहते. मल्टिप्लिकेशन मध्ये कोणत्या संख्येने गुणल्यानंतर तीच संख्या राहते 1, means a into 1 is equal to a, means 1 is the identity number of the multiplication. एक संख्येने गुणल्यानंतर तीच संख्या राहते आयडेंटिटी. a plus 0 ऍडिशन मध्ये 0 मिळवला तीच संख्या राहते. देयर अँड लास्ट प्रॉपर्टी इज इनव्हर्स, ऍडिटिव्ह इनव्हर्स अँड मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स. मागील वर्षी शिकलो होता बेरीज व्यस्त गुणाकार व्यस्त. Addition, additive inverse means if the number is 5, what is the additive inverse of 5? 5 चा additive inverse काय? Additive inverse येण्यासाठी त्यांची बेरीज किती पाहिजे? 0 पाहिजे. आणि मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स काढायचा असेल तर त्यांचा गुणाकार 1 पाहिजे. Additive inverse, which is the additive inverse? 5 plus minus 5 is equal to 0, means a plus minus a is equal to 0. माइनस प्लस माइनस a कॅन्सल मीन्स 0. a चा ऍडिटिव्ह इनव्हर्स काय झाला -1 आणि a चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स 1/a, a कॅन्सल इज इक्वल टू 1. 5 चा मल्टिप्लिकेटिव्ह इनव्हर्स 1/5, 5 कॅन्सल इज इक्वल टू 1. अशा पद्धतीने त्या प्रॉपर्टी आहे कम्युटेटिव्ह, असोसिएटिव्ह, आयडेंटिटी आणि इनव्हर्स. अतिशय सोप्या. याचा उपयोग काय हे तुम्हाला पुढे गेल्यानंतर लक्षात येईल. आफ्टर दॅट नेक्स्ट पेज काढा. पेज नंबर ऑन 20. ऑन पेज नंबर 20 पहा मी तुम्हाला जे शिकवले डेसिमल फॉर्म ऑफ रॅशनल नंबर, टर्मिनेटिंग आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग. आजच्या दिवसामध्ये तुम्ही ही एक्सरसाइज पूर्ण करायची. एक्सरसाइज म्हणजे फक्त टर्मिनेटिंग टाइप कोणते येतील आणि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग टाइप कोणते येतील ते फक्त वेगळे काढायचे. ते एक्झाम्पल तुम्हाला मी तुमच्याच पुस्तकातले देतो. 2/5 हे तुम्ही काढायचं. काय येणार तुम्हाला लक्षात यायचं. 5 ने 2 ला भाग जात नाही 0, 50.5 4 जा 20. ओके. देन -7/64 भाग द्यायचा आहे. -7/64 ला तुम्ही भाग देऊ शकता. जर ज्यांना कळत नसेल, डिटेल देता येत नसेल तर इथं 7 घ्यायचे, इथं 64 घ्यायचे आणि अशा पद्धतीने भाग द्यायचा. सुरुवातीला तुम्ही पॉइंटचा भाग घेऊ शकता. पॉइंटचा भाग दिल्यानंतर ते 70 येतील आणि मग तुम्ही तो भाग पूर्ण करा. देन नेक्स्ट इज 101/8. 101/8 is equal to then 17/16 is equal to then 33/26. 33/26 and last one is 56/37. 56/37 is equal to. हे 6 एक्झाम्पल तुम्ही आज सोडवायचे. कोणत्याचं टर्मिनेटिंग टाइप येते, कोणत्याचं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग येते, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग येते, हे आपण पाहणार आहे. त्याच्यानंतर डेसिमल फॉर्म, उद्याच्या तासाला आपण डेसिमल फॉर्म किंवा डेसिमल नंबर वी कन्वर्ट इनटू रॅशनल नंबर पहा. 0.7777 as this infinity. This number we convert into p/q. हा p/q मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा हे आपण उद्या शिकणार आहे. Then if number is 0.12121212 at this time means 0.12 bar. हा नंबर p/q मध्ये कसा कन्वर्ट करायचा हे पण आपण शिकणार आहे. Then 7.123123123 7.123 bar. This number how to convert into p/q form. हा सुद्धा आपण रॅशनल नंबर मध्ये कसा कन्वर्ट करणार आहे ते आपण उद्याच्या तासामध्ये शिकणार आहे. 5 पहिला दिवस होता आपला. थोडासा आपण लवकर आपला तास संपत आहे.
उद्या सगळ्यांनी बरोबर 6 वाजता जॉईन व्हायचं, जेणेकरून कोणाला काही अडचण येणार नाही आणि हे सगळं आपण करणार आहे. तर पूर्वीची एक्सरसाइज तुम्हाला सोडवायला दिली, ते सगळ्यांनी आज सोडवायची. आजचा घटक कोणाला समजला नसेल, काही शंका आली असेल तर तुम्ही मला फोन करून विचारू शकता. या ठिकाणी आपण थांबणार आहे. धन्यवाद सगळ्यांना. 7 वाजता सायन्स लेक्चर सुरू होईल. ओके.